गल करने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले नाल और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी इमरान खान की भैन हलीमा खान ने इल्ज़ाम लाया है कि पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने बगैर इतला दी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी नाल जोड़ा है वो मुलाकात की थी। हलीमा खान ने कहा है कि उन्होंने खानदान नूं इस मुलाकात का कोई इल्म नहीं ते मुलाकात के दौरान भी खानदान का कोई बंदा मौजूद नहीं सी। दूजे पासे पार्टी के मरकजी सैकटरी इतलात शेख वकास अकरम ने वो जड़ा गलबात करते हुए दस्या है कि जी बैरिस्टर गोहर ते वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मोहसिन नकवी नाल मुलाकात हुई सी। उन्होंने दस्या कि यह मुलाकात 14 मई को हुई सी ते इस विच अमन अमान की सूरत हाल उत्ते गलबात हुई। शेख वकास अकरम के मुताबिक इस मुलाकात बानी इमरान खान के खानदान का कोई फर्द शामिल नहीं सी। इस मामले नाल पार्टी अंदर जड़ा है वो इख्तलाफी बयानिया सामने आ रहा है जिथे एक तरफ खानदानी रद्द-ए-अमल है तो दूजे पासे पार्टी क़यादत की वजाहत मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने भी वज़ीर दाखिला से मोहसिन नकवी नाल मुलाकात बारे मीडिया रिपोर्ट्स उत्ते भी वजाहत दी है और उन्होंने यह आख्या है कि चेयरमैन बैरिस्टर गोहर दे नाल मिल के मोहसिन नकवी नाल जिहड़ी मुलाकात हुई सी उस विच कोई सियासी गलबात नहीं हुई जिहड़ी मीडिया रिपोर्ट की जा रही। सुहेल अफरीदी के मुताबिक यह मुलाकात बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी सूरत हाल तो खास तौर पर बन्नू दहशतगर्दी के वाक़यात ते सूबे के अमन अमान बारे जड़ा है वो साडी गलबात हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्लिमानी जमात ने कायमा कमेटियां वापस आने भी गौर जड़ा शुरू कर दिता है तो इस मकसद लिए एक करारदाद अराकीन के सामने रखी गई सी। ज़्यादातर अराकीन ने इस करारदाद की हिमायत की थी जिस तो जाहिर होता है कि पार्टी अंदर इस मामले उत्ते नरमी का रुझान मौजूद है। करारदाद बुनियादी नुकता यह सी कि बानी चेयरमैन इमरान खान समेत सियासी कैदियों की जी रिहाई है वो मरकजी तरजीह होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सेहत सिक्योरिटी ते ज़ाती मालिक तक रसाई का मुतालबा भी शामिल सी। पार्लिमानी जमात के इजलास के दौरान यह भी फैसला होया कि मुज़ाकरात का अख्तियार महमूद खान अचकजई ते अलामा राजा नासिर अब्बास नूं होएगा तो जो फैसला वो करनगे वो सब नूं काबिल कबूल होएगा। इजलास यह भी मौकफ सामने आया कि बानी की मंजूरी तो बगैर कोई भी फैसला काबिल कबूल नहीं होएगा। इजलास के बाद महमूद खान अचकजई ने कहा कि तहरीक चलाने का फैसला किया गया है जदों कि बैरिस्टर गोहर ने वाजे किया कि पार्लिमानी जमात का मुश्तरका वक़्फ है कि बानी नूं साइड लाइन करना जो काबिल कबूल नहीं तो ऐसी हर कोशिश की मुखालफत की जाएगी। पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफी मामला भी सामने आए जिथे बाज़ अरकान ने मुख्तलिफ हिकमत अमली उत्ते सवाल उठाए जिस नाल ये वाज़े होता है कि जमात के अंदर मुकम्मल यकसूई होड़ भी मौजूद थी। मजबूत तौर पर मौजूदा सूरत हाल इशारा देती है कि पार्लिमानी जमात दो रस्ते खड़ी है। एक तरफ जड़ा ऐवानी सियासत है और वापसी है और दूजे पासे जड़ा एहतजाजी सियासत ते दबाव की हिकमत अमली है। अगे का लाए अमल इस गल उत्ते मुनसिर होएगा कि क़यादत के अंदर इत्तफाक राय कितना मजबूत होता है ये भी वेखना पवेगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जी सियासत है वो मौजूदा सूरत हाल तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदरूनी मामलात उत्ते गल करने मेरे नाल सहाफ़ी दोस्त उसामा इकबाल साहब मौजूद ने कवर करते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जी बीट है उन्होंने एज रिपोर्टर के नाल साढ़े सीनियर सहाफ़ी दोस्त मैंने बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भी तुसी प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो दसो मेरा ख्याल तो रीसेंट डिवेलपमेंट यही है कि जी एक मुलाकात हुई है जी कि सुहेल अफरीदी बैरिस्टर गोहर दी हुई वज़ीर दाखिला साहब नाल और उसकी खबर आई और उसके बाद भी बड़ियां गल्लां हो रही ने। एक तो यह दस दो सुहेल अफरीदी साहब का स्टेटमेंट भी आ गया कि जी साड़ी जी मुलाकात सी ये महज जी अमन की सूरत हाल तो सी कोई और गलबात ये नहीं की थी। तो दूजे पास यह भी खबर ने कि शायद इन्होंने कोई कुछ थोड़ी जितने रियायत मंगिया ने कि जी बुशा बीबी की मुलाकात करा दो फैमिली की मुलाकात करा दो जरा जे साढ़े कोई तिबी मामलात ने तो जोड़े वो भी कोई थोड़ा बहुत रिलीफ तो तुहाडे कोल क्या खबर है सर? शुक्रिया सकलैन साहब तुसीं ठीक कह रहे हो। PTI की बीट कवर करते हैं तो सानू ये खबर मिली कि जी इस तरह की मुलाकात हुई। असी फर्स्ट ऑफ ऑल बैरिस्टर गोहर नूं फोन किया फॉर मौके फोन करीदा है पर उन्होंने जी सानू स्ट्रेट अवे इनकार करता। सानू उन्होंने कहा कोई मुलाकात नहीं हुई एवं ही सिर्फ फेक चीज़ा ने वो चल रहे हैं। असी थोड़ा सा पिछे हट गए लेकिन थोड़ी देर बाद हलीमा खान की ट्वीट आ गई हाँ उन्होंने हेल्प कर दी साड़ी खबर कन्फर्म करती हलीमा खान ने तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुलाकात हुई है तो मैं उस मुलाकात शामिल नहीं सा। फिर उस तो बाद असी अपनी खबर डिग करना स्टार्ट किया सारी कन्फर्मेशन लिया की होया की मुलाकात रही किदां दी मुलाकात सी। उहदे सानू 3 चीज़ां पता चलियां ने। सब तो पहले बैरिस्टर गोहर ते मोहसिन नकवी पहले तो मौजूद सी। बैरिस्टर गोहर की रिहाइशगाह च मुलाकात हुई F7 के घर उन्होंने घर है तो उहदे विच मुलाकात हुई तो उस मुलाकात फिर सुहेल अफरीदी नूं बुलाया गया। सुहेल अफरीदी उस मुलाकात आए। बेसिकली अगर बैकग्राउंड च जाओ तो सब तो पहले सुहेल अफरीदी ने
ਇੱਕ ਜਲਸੇ 'ਚ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਫਿਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ KP 'ਚ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਹੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹਾਲ ਕਰਾਓ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਹੋ ਸੂਬੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਾਓ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਬੈਨਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੀ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਆਨ ਐਂਡ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ। ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਈਦ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜੀ ਈਦ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ 26 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਇhtਜਾਜ ਹੋਇਆ, ਪੀਟੀਆਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸੀਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਬੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਨਕੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਾਮਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿ ਜੀ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਟਵੀਟਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਗੱਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ, ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ। ਐਮਪੀਐਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪੜਦਾ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਕਾਪ ਬੈਡ ਕਾਪ ਖੇਡ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੋ। ਇhtਜਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਦੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਬੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲਸ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧੜਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ।